بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره ولو ترى الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريته إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرم لمن حاربكم إلى يوم القيامة إني سلم لمن سالمكم وحرم لمن حاربكم إلى يوم القيامة إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبا ولعن الله بن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمران ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أدم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة
وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم وأمره إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بردوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إني لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يعطي مصاب بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وبنو آكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في
كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم هس أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ بأول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. Silakan bersujud. Allahumma lakal hamdu hamda syakirina laka ala musabihim alhamdulillah ala adimi raziyati Allahumma arzuqni syafa'atal Husain yaumal ghurud Allahumma arzuqni syafa'atal Husain yaumal ghurud Allahumma arzuqni syafa'atal Husain yaumal ghurud wasabbit li qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain alladzina badalu muhajahum dunal Husain alaihi salam ala nabi wa alihi salawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Oh, makan nggak? Dan saya isi ya. Kapan untuk berdiri semua? Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Ali Akbar Ya Habib al-Husain Ya Ali Akbar Ya Habib al-Husain Ya Ali Akbar Ya Habib al-Husain Ya Ali Akbar Ya Habib al-Husain. Demi sang ayah tak kenal menyerah, walaupun tubuh
bersimbah darah di kepung musuh dari segala arah, terus menyerang, maju menerjang bagai singa garang, mengejar lawan, musuh menghadang, pastilah tumbang. Inilah Al-Akbar, Cucunda Haidar, pembelaan Nabiul Muhtar. Musuh mendekat pasti terkapar. Ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain. Sayyid telah hilang, Ibunda Ali hanya melihat raut wajah Al-Husain sebagai isyarat putranya masih selamat. Hingga saatnya Ali pun berjumpa dengan seorang yang kemampuannya sebanding dengan 1000 pasukan. Sekarang Lailah melihat Al-Husain, wajahnya berubah memerah, pertanda khawatirkan putranya. Ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain. Dengan perkasa Ali pun membawa kepala musuh yang ditaklukkannya kepada sang ayah yang sempat merisaukannya. Wahai ayahku, inilah sang kufar yang membuatmu menjadi gusar. Kini tubuhnya telah terlempar. Sekarang berilah sedia untukku sebagai imbalan darimu. Tetes air hancurkan musuhmu. Ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar,
samar-samar kini mendengar suara Al-Akbar yang telah terkapar dan tubuhnya yang bergetar. Wahai ayahku, berikanlah aku seteguk air, tu hilangkan hausku, kan ku singkirkan musuh-musuhmu. Kemari putraku, hisaplah lidahku, hilangkan haus dahagamu. Lidah Husain kering bak ranting, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Kehausan yang kini telah ku rasakan kan membunuhku, duhai paman. Air darimu ku harapkan. Kehausan yang kini telah ku rasakan kan membunuhku, duhai paman. Air darimu ku harapkan. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Engkau berangkat, janjikan air kan kau dapat. Hingga kini dirimu tak terlihat, lalu pada siapa ku berharap? Engkau berangkat, janjikan air kan kau dapat. Hingga kini dirimu tak terlihat, lalu pada siapa ku berharap? Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Duka sukaina
tangis Ruqayyah jeritan Sofia di dalam kemah harapkan paman bawa air dalam girba. Duka Sukaina tangis Ruqayyah jeritan Sofia di dalam kemah harapkan paman bawa air dalam girba. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda dicekik rasa dahaga. Siang berlalu namun belum terlihat bayanganmu. Wahai paman, apakah engkau dengar jeritan dan tangisanku? Siang berlalu namun belum terlihat bayanganmu. Wahai paman, apakah engkau dengar jeritan dan tangisanku? Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda dicekik rasa dahaga. Mereka tak tahu bahwa paman yang ditunggu-tunggu jasadnya telah terbujur kaku, tak mungkin lagi bertemu. Mereka tak tahu bahwa paman yang ditunggu-tunggu jasadnya telah terbujur kaku, tak mungkin lagi bertemu. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda sadahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda dicekik rasa dahaga. Ala Nabi wa alihi salawat. Sekali lagi. Ada ceramah. Ada ceramahnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum Sayyidatun Nisa'il Alamin. Assalamualaikum Sayyid dari syababi ahlil jannah Al-Hasan Al-Mustaba wa Sayyidus Syuhada Al-Husain wa sairil a'immah min wuldil Husain. Wassalamu ala baqiyatullah fil ard Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kalimat yang sudah familiar di telinga kita bagi setiap muslimin, bahkan
Anak kecil paham ketika kalimat ini diucapkan. Ada kesedihan di sana, ada trauma di sana, ada sakit di sana, ada derita, luka, dan nestapa yang pasti terjadi di saat kita mengucapkan kalimat tersebut. Namun sederhananya kalau kita kembali pada makna ayat tersebut, sungguhnya kita kembali pada Allah. Artinya, kita milik Allah. Artinya sejatinya kita ini masih punya sisi ketuhanan yang Allah titipkan dalam nurani kita. Namun, sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Namun ketika kita mulai mengenal dosa dan mulai nikmat dengan dosa, kita jatuh asfala safilin, sejatuh-jatuhnya, sehingga kita kehilangan lagi makna sebagai manusia. Makna sebagai manusia yang menjadi khalifah yang Allah titipkan di muka bumi. Makna bahwa kita punya kewajiban dan tanggung jawab menjaga semua yang Allah berikan kepada kita sejak dari masa Nabi Adam hingga yaumil akhir. Dan itu semua pasti akan Allah pertanyakan, karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara itu. Sebelum kita masuk ke tanah Karbala, ada baiknya kita kembali ke masa ketika Amirul Mukminin ditasbihkan, ditunjuk oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah merasa akan berakhir masanya, Rasul menitipkan Islam, Al-Quran dan semua risalah ini kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Ghadir Hum. Sebagian manusia yang masih menjaga nurani dan kemanusiaannya akan mengatakan, bakhin laka ya Nabi Thalib, kami akan selalu setia kepadamu, musuhmu musuhku, siapapun yang menyakitimu kami pun akan merasakan yang sama, dan kami akan terus membela engkau karena engkau adalah titipan sang Rasul. Namun ada manusia yang sudah kehilangan sisi manusianya, sehingga yang muncul kemunafikan, pembenaran atas semua tindakan kebinatangan yang dimiliki, berawal dari nafsu, hubbud dunya, dan semua muslihat yang pernah terjadi di muka bumi. Kita tahu dalam sejarah Sakifah terjadi. Lalu kemudian mereka mulai mengoyak-ngoyak agama ini, merubah yang perlu dirubah, yang bisa dirubah. Sehingga kemudian ketika masa Amirul Mukminin, kita tahu dalam sejarah, hal pertama yang Amirul Mukminin lakukan adalah melaksanakan sholat. Dan jamaah melihat ini sholat Rasul. Lalu kemudian sholat sebelumnya sholat siapa? Artinya sejak Ar-Rasul sudah wafat, mereka kembali menjadi jahiliyah sejahiliyah-jahiliyahnya, yang sudah menafikan dan mulai memisahkan Al-Quran dengan wasinya, Al-Quran dengan penjelas yang Allah titipkan kepada kita. Maka dari itu, ketika seandainya kita mampu menjaga wasiat Ar-Rasul, inni tarikum fikum mustaqolin ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Ar-Rasul menitipkan Al-Quran dengan Ahlul Bait, jangan pernah kita mencoba memisahkannya, karena yang terjadi akan menjadi Islam versi yang berbeda. Islam versi yang mengutamakan kepentingan penguasa ketimbangan kepentingan dan mau Tuhan. Dan itu kita sudah melihat saat ini. Sehingga perlu terjadinya Karbala, karena mereka sudah mulai merubah dan merusak agama ini. Bila kita kembali pada masa-masa di dalam kesadisan yang terjadi di Karbala, yang Allah sebenarnya sudah menitipkan dalam Al-Quran bahwa Al-Husain merupakan bagian dari ayat innamal yuzhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathhira. Al-Husain adalah manusia suci yang layak bersanding dengan Al-Quran. Lalu kemudian mereka menginjak-injak tubuh suci ini, mengoyak tubuh suci ini, sehingga sejatinya mereka mengoyak dan menginjak agama dan risalah ini.
Sehingga saat ini kita yang tidak hadir di Karbala, namun kita terus berusaha menjaga dan merawat nilai-nilai Karbala, dan itu semoga mampu membahagiakan Az-Zahra ibunda Al-Husain, begitupun juga pasti membanggakan sang Rasul. Semoga ini bisa kita tetap kokoh dalam wilayah ini dan terus menjaga dan belajar dari Karbala bahwa kita punya peran dan misi yang sama, meskipun kadar dan kapasitas kita mungkin berbeda. Kepentingan Al-Husain dalam menjaga risalah ini harus dibayar dengan seluruh jiwa, raga, bahkan keluarga yang dalam sejarah kita tahu ada hanya 73 kurang lebih, melawan binatang yang sebenarnya tidak layak dikatakan manusia, karena mereka sudah manusia yang mengandalkan nafsu, hubbud dunia, janji tanah roy dan harta tahta serta wanita yang dijanjikan oleh Yazid, sehingga mereka melupakan kesucian agama ini berasal dari nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran dan mampu dijelaskan dan bahkan direalisasikan oleh A'immatul Adhar. Karbala merupakan gambaran perilaku umat yang mengaku cinta sang Rasul, tapi mengoyak ajarannya agar sesuai dengan penguasa dan menolak para pengemban risalah sebagai pembenaran tindakan penguasa tersebut. Sehingga Al-Husain wajib dan merasa harus bangkit untuk menunjukkan pada mata muslimin bahwa inilah agama sejati, agama yang tidak pernah rela dengan kezaliman, karena Allah berfirman dalam ayatnya, Allah jadikan bumi ini untuk sujud, bukan untuk kezaliman. Dalam artian kita punya kewajiban dan punya taklif yang sama, sebagaimana ayat yang Allah titipkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penghambaan ini adalah wujud manusia sejati dari tujuan awal Allah menciptakan kita. Karena kalau kita kembali pada ayat yang tadi kita baca, innalillah, kita milik Tuhan, wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita bersama Tuhan, kita bersama dalam kesucian, kita bersama dengan keagungan, sehingga sebaiknya dan selayaknya ketika kita ingin kembali kepada Tuhan, kita harus mampu seirama dan sefrekuensi dengan Tuhan melalui wujud-wujud manusia yang Allah titipkan di muka bumi. Dalam hal ini, saat ini kita mengenang peristiwa Karbala yang ditampilkan oleh sosok Imam Husain yang tidak pernah diam dengan kezaliman, karena diam adalah setuju dengan kezaliman, sama dengan kita melakukan kezaliman tersebut. Sehingga Al-Husain wajib untuk menunjukkan pada dunia, meski sendiri, meski tak punya banyak kekuatan dan pendukung, Al-Husain akan menunjukkan bahwa hayhat minnadzillah, kami tidak akan pernah rela dengan kezaliman dan tidak akan pernah merasa nyaman dengan penguasa zalim dan berdamai dengan mereka, karena itu bukan marwah Islam. Saat ini pun sudah ditunjukkan oleh rahbar bahwa ketika kezaliman terjadi di muka bumi, tidak boleh diam. Meski sendiri di muka bumi, meski tidak ada satupun negara yang mendukung, hanya sedikit dari penguasa, dari pemimpin-pemimpin Islam yang mampu dan siap berjuang bersama rahbar, mereka tetap berjuang. Kenapa? Karena belajar dari Karbala. Al-Husain sendiri hanya keluarga terdekat, hanya orang-orang setia yang sudah menjual dirinya untuk kebahagiaan di akhirat. Bagaimana yang semalam disampaikan oleh Ustaz Zainal, Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Harga tanah roy dan harta tahta dan semua keindahan dunia itu semua semu, tidak akan pernah abadi, berbeda dengan kenikmatan surga yang Allah tawarkan. Namun harganya kita harus siap dengan segala konsekuensi yang diminta oleh Allah. Kita tidak di dalam Karbala yang harus menyerahkan leher kita. Kita hanya diminta untuk menjaga risalah ini sebatas
kapasitas dan kemampuan kita agar kita bisa bersama dengan Al-Husain. Dan kalimat kita ketika setiap menziarah ini silmun liman salamakum bukan hanya di lidah saja, namun mampu kita buktikan dalam kehidupan. Kita tidak pernah siap dan rela bersama dengan kezaliman. Kita akan berdiri tegak bersama Al-Husain, bersama Sang Rasul, bersama Sayyidah Zahra, dan saat ini kita bersama Al-Hujjah untuk terus berjuang sampai kita syahid menuju jalan Tuhan bersama mereka di Karbala. Dalam Karbala banyak madrasah, banyak pendidikan yang bisa pelajari sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bila kita seorang ayah, di situ ada figur ayah Al-Husain yang mengorbankan seluruh keluarganya di jalan Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati dan jiwa ayah-ayah yang tampil di medan laga Karbala. Karena mimpinya cuma satu, untuk membahagiakan Sang Rasul, Az-Zahra, dan Islam. Tentu saja tujuan utamanya adalah menggapai ridho ilahi. Di situ juga ada putra-putra terbaik di zaman itu. Dan Al-Fakir yakin antum semua tamu-tamu Az-Zahra ini cikal bakal putra-putra terbaik dan ayah terbaik serta ibu-ibu terbaik sebagaimana di medan laga Karbala. Karena kita yakin satu kata, labbaika ya Husain. Kita siap dengan itu, dan itu bukan hanya di mulut kita. Biiznillah, dengan segala kesulitan yang mungkin akan kita hadapi dan pasti bisa kita akan lalui, karena kita punya keyakinan bersama Al-Husain semuanya akan mudah. Karena harapan kita hanya sederhana, agar Az-Zahra tersenyum, agar Ar-Rasul mampu dan siap menyambut kita di akhir usia kita kelak. Banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya, namun semua itu akan kembali pada masing-masing diri kita untuk mendalami sejarah dan nilai-nilai yang Al-Husain tebarkan dan Al-Husain tunjukkan di malam-malam Karbala, di malam-malam Asyura, bahkan di siang harinya. Yang utama dan paling penting, misi terbaik Al-Husain adalah mengembalikan manusia ke sejatinya manusia agar kita bisa kembali kepada Allah, yaitu menjadi hamba yang merdeka dalam naungan kerelaan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang ditampilkan oleh Al-Hur, kita semua pasti merasa kita adalah pendosa dan seakan-akan kita gak layak bersama dengan pasukan Al-Husain. Namun Al-Hur membuktikan dia pernah menghalangi keluarga besar Al-Husain dan melakukan tindakan yang tidak layak kepada keluarga Al-Husain. Namun di saat hatinya terbuka, nuraninya terbuka, mendapatkan hidayah Allah, dia izin kepada sang imam, masihkah ada kesempatan padaku untuk kembali ke jalan Allah. Semoga kita menjadi Al-Hur baru dalam setiap fenomena ujian yang kita alami. Karena Al-Hur akan terus hidup di jiwa-jiwa kita. Al-Hur bukan manusia terbaik pilihan Tuhan yang memang tercipta untuk menjadi teladan, karena bukan bagian dari manusia-manusia suci. Namun Al-Hur menjadi manusia sesuai namanya, bebas merdeka memilih, namun pilihannya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Hendaknya kita semua termasuk Al-Fakir di awal tahun ini, mari kita bersama-sama setiap malam kita berjanji dalam doa-doa ziarah, ini silmun liman salamakum. Jangan hanya itu di kalimat mulut kita saja, namun kita berusaha resapi dan praktekkan semampu kita, sedapatnya kita bisa lakukan, karena Tuhan tidak pernah meminta kita lebih, karena Tuhan menerima yang sedikit tapi memberikan banyak kepada kita. Contoh sederhana, Allah hanya meminta dalam sholat kita tidak perlu 10 jam,
2 menit, 3 menit sholat kita, Allah berikan surga. Puasa kita yang nggak sampai 2 hari 2 malam, bahkan seringkali kita masih mokel, namun Allah masih memberikan kita kesempatan dan peluang besar menjadi calon-calon surga. Sehingga Allah katakan sumuli wa ana ajzibi. Hanya Allah yang bisa menilai semua itu sesuai dengan ketulusan kita masing-masing. Itu semua perlu kita upgrade, perlu kita tingkatkan, perlu kita usaha masing-masing kita, karena kullu nafsin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Al-Fakir hanya bisa menyarankan, berusaha menjalankan pesan Quran, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semua kendali penuh ada di diri kita masing-masing. Akankah kita hanya melewati bulan Asyura ini hanya sekedar perayaan seperti halnya tahun-tahun yang lalu, ataukah kita akan berusaha mencari dan menyelami diri kita? Adakah yang perlu kita perbaiki sehingga kita layak menjadi pasukan Al-Husain, atau saat ini kita siap untuk menjadi pasukan Al-Mahdi? Semoga janji-janji kita setiap malam bukan hanya janji palsu untuk menyenangkan sementara azaro, namun janji tulus yang akan kita berusaha semampu kita agar kita benar-benar disambut oleh azaro di masa akhir kita kelak. Karena janji mereka ketika kita mampu menjaga wilayah dan risalah ini sebaik mungkin, Ahlul Kisah akan mendampingi kita di saat-saat tersulit kita. Bukan hanya itu, di dalam doa kumil ada satu kalimat ketika dikatakan ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Imam Ali pernah ditanya tentang doa kumel, siapakah ya nurul mustawhisina fi dzulam? Imam Ali kemudian menjawab, cahaya yang akan menerangi di alam barzah kita adalah Al-Husain. Ada satu kisah yang mungkin bisa menjadi penyemangat kita. Ada satu orang yang sudah meninggal, kemudian keluarganya bermimpi alam kuburnya sangat terang benderang. Bahkan ada satu sosok cahaya yang menerangi kuburan itu. Ketika ditanya, siapakah engkau? Selama 3 hari kuburan ini terang benderang dan mengeluarkan aroma yang semerbak wangi. Ketika si ahli kubur bertanya kepada cahaya ini, siapakah engkau? Aku adalah doa ziarahmu. Karena engkau membaca 3 hari doa ziarah, maka aku menerangi kuburmu selama 3 hari. Semoga kita sejak awal Muharram dan sampai 10 biiznillah, semoga itu menjadi amal terbaik kita dan menjadi penerang kubur kita kelak. Dan semoga bukan hanya dicatat 10 hari, semoga sepanjang masa kita berada di alam barzah, Al-Husain bersedia menemani kita dan membawa kita di al-haud kelak, sehingga kita akan bersama-sama masing-masing kita mendapat kesempatan meminum air al-haud dari tangan-tangan suci Ahlul Bait, sehingga kita mampu menjaga itu dan kita bangga dengan surga terbaik yang akan pernah kita dapatkan dari janji-janji Ahlul Bait. Tubuh Al-Husain yang diinjak, yang dihancurkan, sebenarnya simbolis bahwa umat sepeninggal Rasul sudah menghancurkan dan mengoyak ajaran ini, sehingga kita sulit lagi mengenali Islam yang benar, Islam yang mana. Ataukah Islam yang ada di medsos? Apakah Islam yang katanya sesat? Sehingga kita perlu kembali menelaah dan memperbaiki. Mungkinkah kita berada di jalan yang benar ataukah tidak?
Dan itulah kenapa di dalam sholat setiap waktu kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus, jalan yang tidak akan pernah sesat, yaitu jalan bersama Al-Husain, berjuang bersama Al-Husain, berjalan bersama Al-Husain, dan menapaktilasi semua nilai-nilai yang pernah digambarkan di dalam sejarah Karbala. Tadi kita sempat mengintip tentang Abul Fadl Abbas saat kita berdiri bersama dan mengulang sedikit sekilas sejarah bagaimana perjuangan Al-Abbas untuk memberikan sedikit air, namun perjuangan itu harus dibayar dengan kehilangan kedua tangannya. Bahkan nyawa beliau harus tertumpah di tanah suci Karbala hanya demi memberikan setetes air untuk imamnya. Pertanyaan sederhana, mampukah kita memberikan kebahagiaan sedikit kepada Az-Zahra dan Al-Husain dengan semua amal ibadah yang bisa kita haturkan kepada mereka? Ya Zahra, mungkin sedikit yang bisa kami berikan untuk membahagiakan engkau. Jika di majelis ini setiap yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, ya Zahra, jika ini mampu membahagiakanmu, jika ini mampu membuatmu tersenyum, kabarkanlah kepada Sang Rasul, kabarkanlah kepada Allah dan semua yang ada di langit. Kami hanya ingin berusaha menjadi pembela Al-Husain hingga agama ini sampai dalam kehariban Allah, dalam tetap kemurniannya dan segala yang diinginkan oleh Allah. Dan bihaqi Zahra, untuk ikhwan kita yang masih dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Yang sedang dalam kesusahan, semoga Allah mudahkan semudah-mudahnya. Yang punya hutang, semoga Allah ringankan tapi tetap bejer. Semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Yang kesulitan, semoga Allah mudahkan. Yang sudah wafat, semoga Allah bersama sertakan Ahlul Bait dalam perjalanannya menuju surga kelak. Dan kita semoga juga mendapatkan bagian dari doa-doa itu. Bihaqqi Zahra wa bihaqqil Husain. Ya Abul Hasan, ya Husain abna Ali, ayyuhas syahid, ya abna Rasulillah, ya hujjatallahi ala khalqi, ya sayyidana wa maulana, inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ilallah wa qaddamnaka ya wajihan indallah isfa' lana ya wajihan indallah isfa' lana ya wajihan indallah isfa' lana. Alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya khamsatun fi biha harwal waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima li khamsatun udfi biha harral waba'il hadima al-Mustafa wal Murtada wa banahu
satu